Hello dear students. So far we have seen the problems on homogeneous linear system of equations and non-homogeneous system of linear equations. Now in this video let us see certain numbers associated with a square matrix. This topic is important. It is very important for the examination point of view. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ನಾನು ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ the certain numbers which are associated with a square matrix. So we have a matrix A here. Let A be the matrix 2 1 1 2, 2 cross 2 square matrix. Consider A minus lambda into I. A is the matrix 2 1 1 2. Lambda is a scalar, it is a number, and I is the identity matrix of order 2. So I am substituting for A, this is your A, minus lambda into, in place of I have written here the identity matrix. This is the identity matrix. Next you write this A as it is 2 1 1 2 minus you multiply this lambda inside this identity matrix. So we get lambda into 1 is lambda, lambda into 0 is 0, lambda into 0 is 0, and lambda into 1 is lambda. So we get lambda 0 0 lambda. Now you subtract these two matrices. You know how to subtract two matrices and you know how to add two matrices. So I am subtracting this matrix lambda 0 0 lambda from this one. So we get 2 minus lambda. You have to subtract the corresponding elements. 2 minus lambda. So we get 2 minus lambda here, and 1 minus this 0. 1 minus 0 is 1 only. Next this element 1 minus this element 0. So we get 1. 1 minus 0 is 1. And last element 2 minus lambda, that is equal to this 2 minus lambda. This is what we get. This is your matrix A minus lambda I. The matrix A is this. The A minus lambda I matrix is given by 2 minus lambda 1 and 1 2 minus lambda. This is what we get. Now what I do is I consider determinant of this matrix. Determinant of A minus lambda I is equal to 0. I find the determinant and equate it to 0. So we get determinant of A minus lambda I matrix is 2 minus lambda 1 1 2 minus lambda, that is equal to 0. You know how to evaluate 2 cross 2 determinant. So evaluating this 2 cross 2 determinant we get, so 2 minus lambda into 2 minus lambda minus 1 into 1 is 1. So after simplifying this one, you simplify this 2 minus lambda into 2 minus lambda, that is 2 minus lambda whole square. It is nothing but lambda square minus 4 lambda, lambda square. Anyhow we get this one. After simplification we get lambda square minus 4 lambda plus 3 is equal to 0, expanding and all that. So after factorizing this, it is a quadratic equation in lambda. Using factorization we can write this as lambda minus 1 into lambda minus 3 is equal to 0. You know how to factorize this one. ಇದು ನೀವು
ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -b + r - √b² - 4ac/2a ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ = 1 and ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ = 3. So these are the numbers, special numbers which are associated with this matrix A. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. We shall see certain numbers associated with square matrix. So these are the two numbers, lambda = 1 and lambda = 3, which are associated with this square matrix 2 1 1 2. ಈ numbers anna we are going to call them as, these are the numbers associated with this matrix A, and these are called as the eigenvalues or characteristic roots of the matrix A. ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ the concept of eigenvalues have wide range of applications in many fields. That's why we have to study the eigenvalues of a given matrix. Then what are the eigenvalues and what are the eigenvectors? Let us see the formal definition now. See, the definition of eigenvalue goes like this. If A is any square matrix of order n, ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. A is a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2. ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ಗೆ. If A is any square matrix of order n and I is the unit matrix or identity matrix of same order as that of A, ಅಂದರೆ I is also of order n ಅಂತ. ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A minus lambda I, ಇದು A minus lambda I ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, it is called as the characteristic matrix. A minus lambda I is called as the characteristic matrix or eigen matrix of the matrix A ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, where lambda is a scalar. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ A minus lambda I is the characteristic matrix of the matrix A, where lambda is scalar, I is the identity matrix. Now in the next para, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A minus lambda I is called characteristic polynomial. ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ and is denoted by P of lambda. That is, P of lambda is equal to determinant of A minus lambda I, determinant of characteristic matrix. ಆಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ A is any square matrix of order n, then P of lambda is equal to determinant of A minus lambda I is a polynomial in lambda of degree n. You recall the previous first slide. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿತ್ತು 2x2 ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 lambda plus 3 is equal to 0 ಅಂತ. What is that lambda square minus 4 lambda plus 3? It is a quadratic equation. In general we say it is a polynomial of degree 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ if A is a matrix of order n ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ n ಬರುತ್ತೆ. ಏನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲನ್ನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
equating to 0 this determinant, we get an equation called characteristic equation of or eigen equation. ಇದು ಆಫ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ we are going to get an equation. That equation is called as the characteristic equation or ಇದು eigen equation. That is, determinant of a minus lambda is equal to 0 is called characteristic equation or ಇದು eigen equation. ಇದರ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇ 1 -1 3 ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ the matrix of order n. This is the matrix A of order n, n cross n, square matrix. I is the identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 and so on. Last row is 0 0 0 1, n cross n identity matrix. Next, A minus lambda I ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is your matrix A minus lambda into this is your identity matrix A minus lambda I. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್, ಇದು 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ 0. ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ 0 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. You see, a11 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ a11 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು a12 ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ a12ನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಲಾಸ್ಟು a1n ಮೈನಸ್ 0 ಅಂತಂದರೆ a1n. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ a21 ಮೈನಸ್ ಇದು 0, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ a21. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ a22 ಮೈನಸ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ a2n ಮೈನಸ್ 0 ಈಸ್ a2n ಓನ್ಲಿ and so on. an1 minus 0 is an1, an2 minus 0 is an2 and so on. ann minus lambda ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಶುದ್ಧ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾವನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಟು 0. ಆಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ nth ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಆಫ್ c0 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ c1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-1 ಪ್ಲಸ್ c2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-2 ಪ್ಲಸ್ and so on ಪ್ಲಸ್ cn ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಐಗನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು. -1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪುನಃ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ c0, c1, c2 and so on cn ಇವನ್ನ ನಾವು ಕೊಯೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕೊಯೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್.
ದಿಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಐಗನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಥರ ಮೂರು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರೂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು λ1, λ2, λ3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ λn. ನೋಡಿ, ಇದು nth ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ n ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟ್ಸನ್ನು λ1 to λn ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೂಟ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾಲಮ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾಲಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ AX is equal to lambda x. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು. AX is equal to lambda x. ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ AX is equal to lambda x, ವೇರ್ x is the non-zero column vector ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. x is the non-zero column vector satisfying this equation AX is equal to lambda x is called the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda. Okay, so ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ we have seen what is meant by CH equation, CH polynomial, CH matrix, eigenvalues, eigenvectors. These are all the things that you have seen in the previous slides. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಫೈನ್ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಡಿಫೈನ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ CH ಈಕ್ವೇಷನ್. CH ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಫೈನ್ CH ಈಕ್ವೇಷನ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು? If A is any square matrix, then determinant of A minus lambda is equal to 0 is called CH equation. ಇಷ್ಟೇ. CH equation ಅಂತಂದರೆ determinant of A minus lambda is equal to 0. ಅದು CH equation. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು CH equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The CH equation of a square matrix of order n is of the form. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. CH ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ -1 to the power of n, C0 lambda power n plus C1 lambda power n minus 1 plus and so on Cn is equal to 0. ಇದನ್ನು ನಾವು CH ಈಕ್ವೇಷನ್, CH ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಐಗನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಮೂರು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ CH ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಷ್ಟೇ. ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ CH ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. CH ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಇದು A minus lambda I, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A minus lambda is equal to 0. ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ CH ಈಕ್ವೇಷನ್ A minus lambda is equal to 0 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ. ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ದ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾಲಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ AX is equal to lambda x. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬರೆದಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಬರೆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ AX is equal to lambda x, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ದ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾಲಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ AX is equal to lambda x ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ.